சார்பாக உங்களை வாழ்த்துகிறோம். முதலாவது தீம் சாங் கேட்போம். கேஜி மெமரி வேர்ஸ் கேட்கலாம். தேவ ஆலோசனை எல்லாருக்கும் உண்டு, உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து ஆலோசனை சொல்லுவேன் என்று சங்கீதம் 32:8 வாசிக்கிறோம். தேவ ஆலோசனையை நாம் எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை இப்பொழுது இத்ரா கிளமெண்ட் பெரில் மூலம் கேட்போம். Thy testimony, Sharmadilla, they are my counselor. Psalm 119 verse 24. I will praise the Lord who counsels me. In at night my heart instructs me. Psalm 16 verse 7. Then the Spirit said unto Philip, Go near, join thyself to the chariot. Acts 8:29. And Peter the disciple, I received God counsel to his well. I got many fish. I am King David. I received God's counsel to prayer and I am Philip the evangelist. I received God counsel through the Spirit of God and obeyed, joined the chariot. நாமும் வேத வசனம், கர்த்தரின் சத்தம் கேட்பது, ஜெபிப்பது மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் மூலம் தேவ ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ளலாமா? நெக்ஸ்ட் சாங், listen to counsel and receive instruction, that you may be wise in your latter days. Proverbs chapter 19 verse 20.
that you may be wise in your latter days. Listen to counsel, receive instruction, that you may be wise, that you may be wise in your latter days. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Listen to counsel, receive instruction, that you may be wise, that you may be wise in your latter days. Listen to counsel, receive instruction, that you may be wise, that you may be wise in your latter days. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Listen to counsel, receive instruction, that you may be wise, that you may be wise in your latter days. Listen to counsel, receive instruction, that you may be wise, that you may be wise in your latter days, that you may be wise in your latter days. Next, memory verse by junior children. The importance of listening and obeying the counsel of God. Memory verse by Zibia. Acts 20, 24, 26, 27, and the ministry which I have received from the Lord to testify to you the good news of God's grace. I have not shunned to declare to you whole counsel of God. Therefore, I testify to you the whole counsel of God. Therefore, I testify to you today I am innocent from the blood of all men. Thank you. Next, பவுல போஸ்தலனால் நான் முழுமையாக தேவ ஆலோசனையை நிறைவேற்றினேன் என்று சொல்ல முடிந்தது. Next, memory verse by Isaac. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate it therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Joshua 1:8. The Lord said unto Joshua, See, I have given unto thy hands Jericho and the king thereof, and the mighty men of valor. And it came to pass at the seventh time, when the priests blew with their trumpets, and Joshua said unto the people, Shout, for the Lord has given you the city. So the Lord was with Joshua, and his fame was noised throughout all the country. Joshua 6:16-27. And the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done to Jericho and Ai. And they went unto Joshua and to the camp of Gilgal, and said unto him and to the men of Israel, We be come from a far country, so make ye a league with us. And the men took off their victuals without asking the counsel from the mouth of the Lord. And it came to pass at the end of 3 days, after they had made a league with them, that they came to know that they were their neighbors that dwelt amongst them. Joshua 9:3-6, 14 and 16. ஒரே ஒரு முறை தேவ ஆலோசனையை கேட்காததினால் யோசுவா வஞ்சிக்கப்பட்டார். He asked not the counsel of God. என்ன ஒரு ஏமாற்றம்! நாமும் தேவ ஆலோசனையை முழுமையாக 100% கேட்டு கீழ்ப்படிய ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்பதே தேவனின் எதிர்பார்ப்பு. நெக்ஸ்ட், ஆக்ஷன் சாங். எங்கு போவது, எப்படி போவது, வழி தெரியவில்லையே என்று திகைக்கும் போது வேத வசனம் நமக்கு தீபமும் வெளிச்சமுமாய் இருந்து ஆலோசனை சொல்லி வழி நடத்தும். When I don't know where to go, your word shows the way to go. Step by step and day by day, you will guide me all the way. Your word is a lamp to my feet, a light to my path, so bright and sweet. Shine, 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 God's word is light, guiding my heart through day and night. Psalm
Next, memory verse by senior children. ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். முதலாவது மெமரி வேர்ஸ் பை அபி. Counsel to the church of Ephesus. Write unto the angel of the church of Ephesus, I know thy works, thy labor, and thy patience, and how thou canst bear which are evil. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember from whence thou art fallen, and repent and do the first work, or else I will come unto thee quickly, and take off thy candlestick out of his place, except thou repent. To him that overcometh will I give to eat the tree of life which is in the midst of the paradise of God. Revelation 2:1-7. Memory verse by Caleb. Counsel to the church at Smyrna, and unto the angel at the church at Smyrna write, I know thy poverty and thy tribulation, I know the blasphemy of them that say they are Jews but are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of these things which thou shalt suffer, for the devil shall cast some of you into prison, where ye shall be tried. He that overcometh shall not be afraid of the second death. Memory verse by Joseph. And counsel to the Pergamos and to the angels of Pergamos write, I know thy works and where thou dwellest, even where Satan's seat is. But I have few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, and eat things sacrificed unto idols, and commit fornications. Repent, or else I will come unto thee quickly, and I will fight with them with the sword of my mouth. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and a white stone, and in the white stone a new name written. Revelation 2:12-17. Next, memory verse by Bessie. Counsel to the church in Thyatira, and unto the angels of the church in Thyatira write, I know thy works and charity and service and thy faith and thy patience. Nevertheless, I have a few things against thee, because thou hast suffered the woman Jezebel, which calleth herself the prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornications, and to eat things sacrificed unto the idols. But they which he had already held fast till I come, and he that overcometh and keepeth my work, to him will I give power over nation, and to him will I give the morning star. Revelation 2:18-28. Memory verse by Jerusha. Counsel to the church at Sardis, and to the angel of the church in Sardis write, Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. Remember therefore which thou hast received and heard, and hold fast and repent. Him that overcometh the same shall be clothed in white raiment, and I have not blotted his name out of the book of life. Next, church. Counsel to the church at Philadelphia. And to the angel of the church in Philadelphia write, I know thy works, for thou hast little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Because thou hast kept the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation. Behold, I come quickly. Hold thy fast which thou hast, that no man shall take thy crown. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. I'll write upon him the name of thy God, and the name of the city of my God, and I'll write upon him a new name. Revelation 3:1-4 and 7-12. Next, memory verse by Nitisha. லவோதிக்கேயா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில், உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன். இப்படி நீ குளிருமின்றி அனலுமின்றி வெதுவெதுப்பாக இருக்கிறபடினால் உன்னை நின்று வாந்தி பண்ணி போடுவேன். நான் நீ ஐசுவரியவன் ஆகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன்னையும் உன் நிர்வாணம் ஆகிய அவலட்சணம் தோன்றாதபடிக்கு நீ வெண் வஸ்திரங்களை என்னிடத்திலே வாங்கிக் கொள்வோம். நீ பார்வையடையவும் படிக்கு உன் கண்களுக்கு கலக்கம் போடும் வேண்டும் என்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன். நீ ஜாக்கிரதையாக இருந்து மனந்திருவே. ஜெயங்கொள்கிறவன் எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னுடைய கூட உட்காரும்படிக்கு அருள் செல்வேன். வெளிப்படுத்தல் 3ஆம் அதிகாரம் 14-21 வரை. நாமும் இந்த ஆலோசனைகளுக்கெல்லாம் கீழ்ப்படிந்தால்
ஜெயம் கொள்கிறவர்களுக்கு கிடைக்கும் வெகுமதியை பெறலாம். Now, skit by Beersheba Sunday School children and youth from the book of Nehemiah. உபவாசித்து ஜெபிப்பதின் மூலம் தேவனுடைய ஆலோசனையை பெற்றுக்கொண்ட நெகேமியா அதன்படியே செய்வதற்காக இடிக்கப்பட்ட எருசலேமின் அலங்கத்தை கட்டினார். நெகேமியா சூசான் அரண்மனையில் அர்த்தசஷ்ட ராஜாவுக்கு பானபாத்திரக்காரனாய் இருந்தார். ஒரு நாள் அரண்மனையில் நெகேமியா இருக்கும்போது அவன் சகோதரில் ஒருவனாகிய ஆனானியும் வேறு சில மனுஷரும் யூதாவிலிருந்து வந்தார்கள். நெஹெமியா என்ன ஆனானி, எருசலேமில் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க? எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா எருசலேமில் அலங்கம் இடிக்கப்பட்டு வாசல் அக்னியால் சுற்றிக்கப்பட்டு கிடக்குது. என்ன, எருசலேமின் நிலைமை இப்படியா இருக்குது? ஐயோ ஆண்டவரே! இந்த செய்தியை கேட்டவுடன் நெகேமியா துக்கித்து அழுது உபவாசித்து மன்றாடினான். பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தாவே, இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய நாங்கள் செய்த பாவங்களை அறிக்கையிடுகிற அடியேனுடைய ஜெபத்தை கேட்பதற்கு உம்முடைய செவி கவனித்தும் உம்முடைய கண்கள் திறந்தும் இருப்பதாக. நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பி என் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவைகளின்படி செய்வீர்களானால் என் நாமம் விளங்கும்படி நான் தெரிந்து கொண்ட ஸ்தலத்திற்கு அவர்களை கொண்டு வருவேன் என்று உம்முடைய வார்த்தையை நினைத்தருளும். தேவரீர் உமது மகா வல்லமையினாலும் உமது பலத்த கரத்தினாலும் மீட்டுக்கொண்ட உமது அடியாரும் உமது ஜனங்களும் இவர்கள்தானே. ஆகவே இன்றைக்கு உமது அடியாருக்கு காரியத்தை கைக்கூடி வர பண்ணி இந்த மனுஷனுக்கு முன்பாக எனக்கு இரக்கம் கிடைக்க பண்ணியருளும். ஆமென், ஆமென். மீண்டும் அரண்மனையில் நெகேமியா தன் வேலையை செய்து கொண்டிருக்கும் போது, நெஹேமியா, நீ ஏன் துக்கமா இருக்க? உனக்கு வியாதி ஒன்றும் இல்லையே. ஏதோ மனசுக்குள்ள துக்கம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு. ராஜாவே நீர் வாழ்க. என் பிதாக்களுடைய கல்லறைகள் இருக்கிற பட்டணம் பாழாய் போய் அதன் மதில் இடிக்கப்பட்டு வாசலெல்லாம் அக்னியால் சுட்டரிக்கப்பட்டு கிடக்கும்போது எப்படி துக்கம் இல்லாமல் இருக்க முடியும் ராஜாவே? நீங்கள் சொல்லுங்க. சரி, இப்போ உனக்கு என்ன வேணும்? கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லு. ராஜாவே, உம்முடைய கண்களில் எனக்கு தயவு கிடைச்சதுன்னா என் பிதாக்களுடைய கல்லறைகள் இருக்கிற பட்டணத்தை நான் கட்டும்படியா என்னை நீங்கள் யூதா தேசத்துக்கு என்னை நீர் அனுப்புனா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ராஜாவே. சரி, உன்னோட பிரியாணம் எத்தனை நாள் ஆகும்? நீ திரும்பி வருவ எப்போ? இத்தனை நாட்கள் செல்லும் ராஜாவே. சரி ராஜாவே, தேவாலயத்தின் கதவு வேலைக்கும் பட்டணத்தோட அலங்கத்தோட வேலைக்கும் நான் தங்க போகிற வீட்டோட வேலைக்கும் தேவையான மரங்களை எனக்கு கொடுக்க கட்டளையிடும்படியா உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு அரசாணை கடிதம் ஒன்று வேணும் ராஜாவே. சரி, இந்த கடிதம் எடுத்துப்போ. ராஜாவே, என்ன என் கூட போர்ச்சேவகரின் தலைவர்களையும் குதிரை வீரர்களையும் அனுப்புறீங்களா? ரொம்ப நன்றி ராஜாவே. நெகேமியா எருசலேமுக்கு வந்த பின்பு 3 நாட்கள் கழித்து நகரத்தை சோதனை செய்தார். எருசலேமுக்காக தேவர் மனதில் வைத்த ஆலோசனையை அவர் ஒருவரோடும் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை. எல்லாரும் வாங்க, எல்லாரும் வாங்க. நான் இடிஞ்சு கிடக்கிற எருசலேம் அலங்கத்தை கண்டு வந்திருக்கேன். பாபிலோன் ராஜாவிடமிருந்து கடிதம் வாங்கி வந்திருக்கேன். நெஹெமியா யார் அலங்கத்தை கட்ட போகிறது? நாம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து தான் எருசலேமோட அலங்கத்தை கட்ட போறோம். யாரெல்லாம் என் கூட வரீங்க? சரி, நீங்கெல்லாம் இந்த மீன் வாசலை கட்ட போங்க. நீங்கெல்லாம் இந்த தண்ணி வாசலை கட்ட போங்க. மற்றவங்களாம் அந்த மற்ற வேலையை பாருங்கப்பா. வேலை நடக்கட்டும், நம்ம வேலையை சீக்கிரமா ஆரம்பிக்கலாம். இப்படி ஜனங்கள் அலங்கத்தை கட்டி கொண்டிருக்கிற வேளையில்
நெஹேமியா சம்பலா தோபியா கேசம் எல்லாரும் இங்க வந்துட்டாங்க பாருங்க. நீங்கள் அனைவரும் செய்கிற இந்த காரியம் என்ன? நீங்கள் அனைவரும் ராஜாக்கு எதிராக களங்கம் பண்ண கிளம்பி விட்டீர்களா? இப்படி சுட்டரிக்கப்பட்ட மண்மேலே கிடக்கும் கற்களுக்கு எல்லாம் உயிர் கொடுத்து விடுவீர்களா? கட்டுனா கட்டட்டும். இப்ப பாருங்க, ஒரு நரி வந்து இங்க கட்டுற கல்மத்தில் மேலே ஏறினா அது உடஞ்சு கீழே வந்துடும். யாரும் இதெல்லாம் காதில் போட்டுக்காதீங்க, நாம தொடர்ந்து கட்டிகிட்டே இருக்கலாம். எருசலேமின் அலங்கத்தை பார், தெருக்களின் அலங்கோலத்தை பார், நொறுங்கி ஜெபித்து எழுந்து நீயும் வா, விரும்பி அலங்கத்தை கட்டிடவா. நெகேமியா ஜெபிக்கிறார். அப்பொழுது ஜனங்கள் கட்ட ஆரம்பிக்கிறார்கள். நெகேமியா சன்பரா தோபியா அரேபியர் அமோரியம் எல்லாரும் எரிச்சலா இருக்காங்க. யுத்தம் பண்ணி நம்மளோட வேலையை தடுத்து போட ஒரு ரகசிய ஆலோசனை பண்ணியிருக்காங்க, தெரியுமா? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். யாரும் வேலையை ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க, வேலையை தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும். கட்டுறவங்க எல்லாரும் இப்போ உங்கள் பட்டயத்தை உங்கள் இடுப்பில் கட்டிக்கோங்க. ஒரு கையில் ஆயுதத்தை பிடிச்சிட்டு இன்னொரு கையினால உங்கள் வேலையை செய்யுங்க. கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவார், பயப்படாதீங்க. நாமோ பயங்கரமும் மகத்துவமும் உள்ள ஆண்டவரை மனசில் வச்சுட்டு கட்டுங்க. தங்களுடைய ரகசியமான பொல்லாத ஆலோசனை அலங்கம் கட்டுகிறவர்களுக்கு தெரிந்துவிட்டது. அது மாத்திரமல்ல, தேவன் அவர்களின் ஆலோசனையை அபத்தமாக்கினார் என்று பகைஞர்கள் கேள்விப்பட்டார்கள். மறுபடியும் கட்டத் தொடங்கினார்கள். அலங்கம் கட்டி முடிக்கப்பட்டதையும் திறப்பு ஒன்றும் இல்லாமலும் அதே சமயத்தில் வாசல்களுக்கு கதவும் இன்னும் போடப்படாதிருக்கையில் சம்பல்லாத்தும் கேசேமும் பொல்லாத ஆலோசனை செய்து கட்டுகிறவரிடத்தில் ஆள் அனுப்பினார்கள். கண்டு பேசும் வாரம்னு ஓனம் பல்தாக்குலேருந்து சம்பலா தோபியா அரபியர் எல்லாம் உங்களை கூப்பிட்டாங்க. நான் பெரிய வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கேன், என்னாலலாம் இப்போ வர முடியாது அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லுங்க. இந்த பிரகாரமாக 4 முறை சொன்னார்கள். அலங்கத்தை கட்டுகிறவர்களும் தங்கள் பதிலை ஒரே மாதிரியே அனுப்பினார்கள். 5வது முறையாக சம்பல்லாத் தன் வேலைக்காரனிடம் ஒரு கடிதத்தை கொடுத்து அவனை நெகேமியாவிடம் அனுப்பினான். நெகேமியா இந்த அலங்கத்தை இந்த வேலையை தடுத்து போட இவங்க ஏதாவது ஒரு கடிதத்தை கொடுத்து அனுப்பிக்கிட்டே இருக்காங்க. இந்த கடிதத்தில் அப்படி என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். எல்லாரும் உங்க கவனிங்க. நீரும் யூதரும் கலகம் பண்ண நினைக்கிறீர்கள், அதற்காகவே அலங்கத்தை கட்டுகிறீர்கள். நீர்தான் அடுத்த ராஜாவாக வரப்போகிறீர் என்று எல்லோரும் பேசிக்கொள்கிறார்கள். இந்த செய்தி ராஜாவுக்கும் வந்துட்டு போகிறது. ஆகையால் நாம் ஒருவருக்கொருவர் ஆலோசனை பண்ண நீர் வர வேண்டும். என்ன, இவங்களோட ஆலோசனை பண்ண நான் வரணுமா? அதெல்லாம் வர முடியாது, அதெல்லாம் அவங்க மனோராஜா மட்டும்தான் அப்படின்னு போய் சொல்லுங்க. அவர்கள் செய்த பயமுறுத்தும் ஆலோசனை கேட்ட நெகேமியா கொஞ்சமும் மனம் தளரவில்லை. அடுத்தது கூலி கொடுத்து அனுப்பப்பட்ட சிமேயாவின் தந்திர ஆலோசனை. நெஹேமியா, ராத்திரி உண்மை எதிரிகள் கொன்று போட வருவாங்க. நம்ம தப்பிக்க தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போய் கதவுகளை பூட்டிக்கொள்ளலாம், வாங்க. என்னது, என்னை போன்ற மனுஷன் பயந்து ஓடி போயிடுவானா? இல்லை உயிர் பிழைக்கும்படி தேவனத்துக்குள்ளே போய் பதுங்கிக் கொள்வேனா? நானெல்லாம் வரமாட்டேன். வேலையை தடுக்க ஏதாவது சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் வேலையை பாருங்க, வேலை நடக்கட்டும். Let's rise up, rise up, rise up and build the wall. Let's build with love, peace, joy, truth and humility. We'll not listen to wicked, cunning, evil counsels, but build with courage, faith, patience, self-control. Let's rise up, rise up, rise up and build the wall. Let's build with love, peace, joy, truth and humility. We'll not listen to wicked, cunning, evil counsels, but build with courage, faith, patience, self-control. எல்லாரும் இங்கே கவனிங்க.
அதாவது இந்த வேலையை தடுத்து போட சத்ரு பண்ண ரகசிய ஆலோசனை, பொல்லாத ஆலோசனை, பயங்கரமான ஆலோசனை எதுவுமே வேலை செய்யலை. இந்த அலங்கம் 52 நாளைக்குள்ளேயே கட்டி முடிக்கப்பட்டது. இந்த வேலை தேவனால் மட்டுமே கைகூடி வந்தது. நாம் தேவனுடைய ஆலோசனைப்படி நடப்போம். மகத்துவமுள்ள தேவனாய் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஆமென். சரி, நெகேமியா எருசலேமின் ஆலங்கத்தை கட்டினார். இப்போ நாம் எந்த ஆலங்கத்தை கட்டணும் உனக்கு தெரியுமா ஐடா? நாம கட்ட வேண்டியது 2 அலங்கம். முதலாவது ரட்சிப்பின் அலங்கம், வால் ஆஃப் சால்வேஷன். பிதாவோட கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து சிலுவையில் மறிச்சு தன்னுடைய வெளியேற பெற்ற ரத்தத்தை சிந்தி நம்மளுக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்துருக்கிறாரு. உன்னோட ரட்சிப்பின் அலங்கம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதா? 2வது வால் ஆஃப் செப்பரேஷன். தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாட்டி தேவனை பற்றி அறியாதவங்க நம்மளுக்கு கொடுக்குற ஆலோசனைகளை நம்ம கேட்டால் செயல்பட்டோன்னா நம்முடைய அலங்கம் இடிக்கப்படும். அதனால் தேவனுடைய ஆலோசனையின்படி நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கட்டுவோமா? முடிவில் தேவனுடைய ஆலோசனையே நிலை நிற்கும். தேவனுடைய ஆலோசனையே நிலைநிற்கும். ஆமேன். ஃபைனலி யூத் சாங், ஆலோசனை கர்த்தரை பாடல் மூலமாக ஆராதிக்க வருகிறார்கள் பேர்ஷெபா யூத். அறிவிப்பு கவனிங்க, இது கடைசி ப்ரோக்ராம். இவங்க படுவாஞ்சேரி பேர்ஷெபா பண்ணுறது. அடுத்து காணான் பிள்ளைங்க ரெடியாக இருங்க. புத்தகரம் காணான் பிள்ளைங்க டீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க. இந்த பாட்டு முடிஞ்ச உடனே இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிடும். ஆதியோமந்தமுமனவர் நீதியே சூரிய
மகத்துவமானவர் கர்த்தரை கீர்த்தனம் பண்ணோம். மெய்யான தேவனே, மேசியா ராஜனே, மாட்சியும் மகிமையும் நிறைந்தவரே. மெய்யான தேவனே, மேசியா ராஜனே, மாட்சியும் மகிமையும் நிறைந்தவரே. ஆலோசனை கர்த்தர் நீர்தானையா, அரசாளும் தெய்வம் நீர்தானையா. ஆராதித்து உம்மை வணங்குகிறோம். துதிக்கு பாத்திரரே, இயேசு ஒருவரே. கனத்திற்கு பாத்திரரே, இயேசு ஒருவரே. மகிமைக்கு பாத்திரரே, இயேசு ஒருவரே. எங்கள் இயேசு ஒருவரே, எங்கள் இயேசு ஒருவரே, எங்கள் இயேசு ஒருவரே, எங்கள் இயேசு ஒருவரே. To Ephesians, you first did right. Remember love, you first did light. Yet hold fast to what is true, for I am always watching you. Through the trials and poverty, you're rich in faith, so do not fear. Be faithful till your life is done, and you'll receive the victor's crown. Seven letters to the churches, 7 stars in his right hand, messages of hope and warning, God's eternal sovereign plan. Superdome, where Satan's throne, repent and turn to me alone. Hold fast my name, don't compromise, my hidden banner will suffice. Thyatira's deeds of love and faith, yet tolerance such as a bell's raise. Repent or I will come in wrath, but to the rest hold to your path. Seven tidings wake from deathly sleep, fiddle of Daffy at your faith keep. And Lord, I see you, hear my plea, be zealous and repent to me. The counsel of the Lord is true. The counsel of the Lord is sure. The counsel of the Lord is wonderful. The counsel of the Lord will stand. தேவனுடைய ஆலோசனையே நிலைநிற்கும். ஆமென்.